हेलो स्टूडेंट्स, असी अज साइंस का पाठ नंबर 14 का टॉपिक पढ़ांगे बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट पढ़न तो पहला बच्चों असी जीव पुंज बारे पढ़ांगे कि जीव पुंज की हुंदा है। जीव पुंज बच्चों असी ऊर्जा प्राप्त करने दे लई दरख्तां तो असी लकड़ां कटने हाँ, ठीक है। लकड़ां नूं असी बालदे हाँ ते उस तो ऊर्जा प्राप्त करते हाँ। लकड़ां नूं जदों असी बालदे हाँ ते उस तो कोला जिहड़ा है वो प्राप्त हुंदा है। तो बच्चों इस तो इलावा असी जिहड़ा पशुआं तो गोबर मिलता है उस दे उपले बनाउने हाँ। उन्हां उपलियां नूं भी असी ऊर्जा के रूप दे विच जलाउने हाँ ते ऊर्जा प्राप्त करते हाँ। इन्हां सारे ऊर्जा के सोमियां तो बच्चों जदों असी ऊर्जा प्राप्त करते हाँ तां बहुत सारियां गैसां हवा दे विच पानी दे वाशप जिहड़े ने ਉਹ मिल जाते ने, जिहदे नाल वातावरण जिहड़ा है वो दूषित हुंदा है। तो ये जिहड़े पदार्थ ने जिस तरह लकड़ां हो गईयां, गोया हो गया, ये सारे सानू जीवित प्राणियों तो प्राप्त हुंदे ने। इन्हां तो असी ऊर्जा प्राप्त करते हाँ। ये जिहड़े पदार्थ ने जिहड़े सानू पौधों तो प्राप्त हुंदे ने या जानवरों तो प्राप्त हुंदे ने, जीवां तो प्राप्त हुंदे ने, जिन्हां तो असी ऊर्जा प्राप्त करते हाँ, इन्हां नूं असी की कहने हाँ, जीव पुंज। तो जीव पुंज वो पदार्थ ने जिहड़े असी पौधों या जानवरों तो प्राप्त करते हाँ अते उन्हां तो असी ऊर्जा प्राप्त करते हाँ। हुण बच्चों सवाल ये पैदा हुंदा है भी जदों असी इन्हां पदार्थां नूं जलाउने हाँ तां जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया है भी वातावरण दे विच प्रदूषण पैदा हुंदा है। तुसी आम देखते हो जदों असी इन्हां वस्तुआं नूं गोयां नूं या लकड़ां नूं जलाने हाँ ते इन्हां दा कंबस्टन जिहड़ा है, इन्हां दा जिहड़ा बालन है वो पूरी मात्रा च ना होण करके बहुत सारियां जहरीलियां गैसां हवा दे विच मिल जांदियां हन, जिस नाल वातावरण खराब हुंदा है, प्रदूषण हुंदा है। तो बच्चों ये जिहड़ा फिर गोया है या पशुआं दी रहंद खूंद है, फसलां दीयां रहंद खूंद है, इन्हां तो असी किस तरह ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो इहदे वास्ते बच्चों असी बायोगैस प्लांट की वरतों करते हाँ। बायोगैस प्लांट दे विच मुख रूप दे विच पशुआं दी रहंद खूंद गोबर नूं वरतिया जांदा है। इस करके बायोगैस नूं गोबर गैस भी आख्या जाता है। गोबर गैस या इसका दूसरा नाम है बायो गैस। हुण बच्चों जिहड़ी बायोगैस या गोबर गैस बनदी है असी वो पढ़ांगे। ਉਹਦੇ वास्ते असी जिहड़े प्लांट की वरतों करते हाँ उस नूं असी कहने हाँ बायोगैस प्लांट। तो ये बायोगैस प्लांट जिहड़ा है उसकी डायग्राम है, ये फिक्स्ड डूम है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ है उपरला पार्ट है ये फिक्स हुंदा है, इस करके इनू स्थिर डूम फिक्स्ड डूम बायोगैस प्लांट आख्या जाता है। ये मैं तुहानू समझाना हाँ बच्चों किस तरह जिहड़ा है बायोगैस प्लांट बनाया गया है। ये बायोगैस प्लांट बच्चों जमीन दे विच इट होया कट के ते इट्टां दी चनाई करके ये डाइजेस्टर बनाया गया है। इसनूं कहने आ असीं डाइजेस्टर। मिट्टी दे विच बहुत वड्डा टोया कट के इस तरह का जिहड़ा है आकार दा ये डाइजेस्टर बनाया गया है। इस दे विच एक डूम शेप्ड बनाया गया है। ये भी इट्टां दा ही बनाया जाता है, जिस दे विच पाइप जिहड़ी है फिट कीती हुंदी है। यह थां खाली हुंदा है गैस दे पैदा होने लई। आ मिट्टी है उपर इहदे एक साइड तो इस डाइजेस्टर दे विच आ स्लरी पाई जाती है। स्लरी की हुंदी है, जिहड़ा गोया है पशुओं की रहंद खूंद है उन्होंने पानी दे नाल मिक्स करके इस साइड तो इहदे विच जिहड़ा है अपना डाइजेस्टर दे विच यह सारा पाया जाता है। हुण इस दे विच इस दा बच्चों अपघटन हुंदा है।
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੋਇਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਘਟਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ? ਅਨਆਕਸੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਕਸੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ, ਅਨਆਕਸੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਘਟਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਘਟਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਗੈਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪਾਈਪ ਲਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਕਾਸ ਟੈਂਕੀ। ਇਸ ਨਿਕਾਸ ਟੈਂਕੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਸਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਇਓਗੈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ। ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, CH4, CH4। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। H2S ਗੈਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਗੈਸ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਧੂਏ ਤੋਂ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗੈਸ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੋਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਹੈ ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਸ ਟੈਂਕ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਸਨ ਬੱਚਿਓ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਊਰਜਾ ਦਾ ਰੂਪ ਪੌਣ ਚੱਕੀ। ਪੌਣ ਚੱਕੀ ਜਾਂ ਪੌਣ ਊਰਜਾ। ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿੰਡ એનર્ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੰਡ ਮਿਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵਿੰਡ ਮਿਲ ਔਰ ਪੌਣ ਚੱਕੀ। ਤੋ ਪੌਣ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਪੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਫੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਥੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਟਰਬਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਰਬਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰਬਾਈਨ ਅੱਗੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਨਰੇਟਰ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੌਣ ਚੱਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਟਰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਖਾ ਘੁੰਮੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰਬਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਟਰਬਾਈਨ ਅੱਗੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਨਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो इस यंत्र ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੰਡ ਮਿਲ ਜਾਂ ਪੌਣ ਚੱਕੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੀਵ ਪੁੰਜ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਤੀਜਾ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਿਖੋ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੌਣ ਚੱਕੀ ਦਾ चित्र बना के समझाओ। तो ये चार प्रश्नों के उत्तर बच्चों तुसी अपनी कापियों के ऊपर लिखने ने। पहला प्रश्न जीव पुंज की है। दूसरा प्रश्न बायोगैस प्लांट का चित्र बना के समझाओ। तीजा बायोगैस की है, इस दे फायदे लिखो। ते चौथा पौन ऊर्जा की है, पौन ਚੱਕੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਹੀਨਾ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਅੱਧਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।